خدائے سخن جناب میر انیس علی اللہ مقامہ نے کیا خوب کہا تھا، اے بخت رسا روضہ شبیر دکھا دے، جو خانے رحمت ہے وہ تعمیر دکھا دے، دربار شہ بے کس و دلگیر دکھا دے، اس عرض فلک قدر کی توقیر دکھا دے، جنت کو نہ دیکھوں نہ رخ حور کو دیکھوں، حسرت ہے کہ دیکھوں تو اسی نور کو دیکھوں۔ داستانے دنیا کے سب سے بڑے مارچ اربعین مارچ کی کہانی۔ کیا آپ جانتے ہیں اربعین کیا ہے اور اس کا آیوجن کس طرح ہوتا ہے؟ اربعین کا آیوجن عراق میں ہوتا ہے۔ اربعین مارچ کا آیوجن عراق کے لیے کتنا رسہ کسی کا کام ہے۔ 4 سے 6 کروڑ کی آبادی ایک وقت میں ایک جگہ ہو تو کیا کلپنا کی جا سکتی ہے کہ اس بھیڑ میں سب کی بھاشا، رنگ، نسل اور چھیتر الگ الگ ہیں۔ بالکل نہیں ہوتا یقین، مگر یہ سچ ہے۔ آئیے جانتے ہیں اربعین کی کہانی عالم رضوی کی اس خاص رپورٹ میں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی استھان پر جٹنے والی سب سے بڑی بھیڑ کے وشو ریکارڈ پر نظر ڈالیے تو پہلے پائیدان پر عراق میں ہونے والا اربعین مارچ ہے۔ یہ سال در سال اپنا ہی پچھلا ریکارڈ توڑ دیا کرتا ہے۔ آنکڑوں پر نظر ڈالیے تو یہ صحیح ثابت بھی ہوتا ہے۔ اربعین مارچ کے دوران عراق کے کربلا شہر میں 4 سے 6 کروڑ کی بھیڑ دکھائی پڑتی ہے۔ اربعین مارچ کے یہ آنکڑے ہر سال بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی آستھا کو لے کر ہم سبھی کو جانکاریاں ہیں۔ یہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ اس مارچ میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، شیعہ، سنی سبھی رنگ نسل کے لوگ ایک ساتھ ایک جٹ ہوتے ہیں۔ ایسے میں اس کا آیوجن ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کاریہ ہوتا ہے۔ سرکار سے لے کر پرشاسن تک سبھی سترک رہتے ہیں اور سال بھر پہلے سے ہی آیوجن کی تیاریوں کا خاکہ کھینچا جانے لگتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اس آیوجن کی جو ہر سال آیوجت ہوتی ہے اور ہر سال اس آیوجن میں زائرین یعنی شردھالو کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ اربعین مارچ دراصل چہلم کے موقع پر ہوتا ہے۔ چہلم امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ اربعین مارچ ایک ایسے دیش میں آیوجت ہوتا ہے جس کی حالت خستہ حال ہے۔ کئی برسوں تک وہ یدھ کی آگ میں جلتا رہا ہے۔ اس نے گرہ یدھ بھی سہے اور امریکہ جیسے طاقت والے دیشوں سے بھی یدھ کا سامنا کیا ہے۔ ارتھ ویوستھا کی کمر ٹوٹنے کے بعد ہر سال اتنے بڑے آیوجن کو آیوجت کرنا وہاں کی سرکار کے لیے سب سے بڑی چنوتی ہوتا ہے۔ اربعین مارچ عراق دیش کے 2 بڑے دھارمک شہر نجف اور کربلا کے بیچ آیوجت کی جاتی ہے۔ یہ مارچ تقریباً 85 سے 110 کلومیٹر پیدل گشت کے روپ میں ہوتی ہے۔ اس اربعین مارچ کے دوران جو پریم، سوہادر، محبت اور میزبانی دکھائی پڑتی ہے وہ ایک مثال ہے۔ اس مارچ میں پیدل گشت کے دوران کسی بھی زائر یعنی شردھالو کو کسی بھی پرکار کی کوئی دقت یا کمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ عراق کے استھانی لوگ دور دور سے کھانے پینے سے لے کر مرہم پٹی اور ضرورت کا ہر سامان لے کر اسی مارچ کے راستے میں کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور تب تک کیمپ کو کھولے رہتے ہیں جب تک کہ ان کے پورے سال کی کمائی کا سامان وہ بانٹ نہیں دیتے۔ اس 85 سے 110 کلومیٹر کے راستے میں پڑنے والا ہر مکان زائرین یعنی شردھالوؤں کے لیے دن رات کھلا رہتا ہے۔ کوئی بھی زائر کسی بھی مکان میں کسی بھی وقت جا کر آرام کر سکتا ہے۔ عراق کے استھانی لوگ اس آیوجن کے دوران دھارمک استھل کربلا اور نجف شہر کو خالی کر دیتے ہیں تاکہ ودیش سے آنے والے زائرین سکون کے ساتھ امام حسین اور حضرت علی کی قبر مبارک کا درشن کر سکیں۔
इराक के स्थानीय नागरिकों के सहयोग के बिना इतने बड़े आयोजन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार तो सुरक्षा तक की जिम्मेदारी उठाने में ईरान के खुफिया विभाग और उसके जवानों की मदद लेती है। इराक में होने वाले अरबईन मार्च के दौरान पूरे इराक के डॉक्टर, टीचर, अधिकारी, सियासी नेता, मजहबी नेता और यहाँ तक कि सरकार के अहम मंत्री तक इसी करबला शहर को जाती हुई सड़कों पर डेरा जमाए बैठ जाते हैं और ज़ायरीन को हर तरह की मदद मुहैया कराते हैं और इससे ही वो अपना नसीब और किस्मत समझते हैं। कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 साल से इस आयोजन में महज 1 करोड़ लोगों को ही एंट्री दी जा रही थी, मगर कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले साल 2019 में रिकॉर्ड 5.50 करोड़ की भीड़ को दर्ज किया गया था। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि इस दौरान चोरी और गुमशुदगी का एक भी मामला सामने नहीं आया, जबकि करबला और नजफ दोनों ही शहर रिहायशी हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इनका शुमार होता है। ज़ायरीन भी अलग अलग महाद्वीप से आए हुए होते हैं। अरबईन मार्च से जुड़ी कोई वीडियो फोटो आपको गूगल पर मिल जाएगी, जिसे देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई कितने सलीके से इसका आयोजन किया जाता है। क्या होता है अरबईन मार्च? अरबईन मार्च दरअसल चेहल्लुम के मौके पर होता है। चेहल्लुम इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत हुसैन को उर्दू कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को करबला नामक शहर में ही यजीद की क्रूर सेना ने शहीद कर डाला था। हज़रत इमाम हुसैन के साथ उनके बेटों, भाइयों, भतीजों, दोस्तों और भांजों को भी दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया था। ये 10 मुहर्रम को हुआ था। इसी के ठीक 40 दिन बाद की तारीख को चेहल्लुम, यानी जिसे अरबी में अरबईन कहा जाता है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के दूसरे महीने सफ़र की 20 तारीख को पड़ता है। इमाम हुसैन को दर्दनाक तरीके से शहीद कर देने के बाद यजीद की सेना ने इमाम हुसैन के परिवार की औरतों और उनके एक बीमार बेटे को कैद कर लिया था। करीब 1 साल तक ये सब यजीद की कैद में रहे। इस दौरान इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब इस्लाम का प्रचार प्रसार करती रहीं और अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन की सच्चाई के मार्ग से लोगों को आगाह करती रहीं। यजीद ने जब देखा इमाम हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है और उनके बारे में लोग जानकर यजीद के खिलाफ हो रहे हैं, तब उसने इमाम हुसैन के परिवार के लोगों को रिहा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन के परिवार के लोग कैद से छूटकर सीधा सीरिया से इराक यानी शाम से करबला शहर पहुँचे और वहीं पर 3 दिन ठहर कर इमाम हुसैन पर खूब रोए। जब ये लोग मदीना शहर के लिए रवाना होने लगे तो यहाँ के स्थानीय निवासियों से इमाम हुसैन के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने कहा कि अगर यहाँ पर कोई मेरे बाबा की कब्र की ज़ियारत के लिए आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना और उसकी खूब खातिरदारी करना। इराक में आज भी उसी नस्ल के लोग मौजूद हैं और अब तक इमाम हुसैन के बेटे के इस आदेश का पालन करते आ रहे हैं। अरबईन मार्च के दौरान खाने का लंगर लगभग 80 किलोमीटर लंबा लगता है। साथ ही तमाम तरह के इलाज मुफ्त होते हैं। दूध, फल, दवाई, यहाँ तक कि मालिश वगैरह का इंतज़ाम भी कदम कदम पर रहता है। आप हैरत करेंगे कि जिस देश की कुल आबादी 4 करोड़ हो, वहाँ अरबईन के मौके पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 4 करोड़ तक पहुँच जाती है। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुजिज़ा ही है कि आज तक किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँची है।